ја продолжуваме приказната за кумановското село Љубодрак. Село во кое живеат околу 750 жители и во кое има околу 140 модерни современи куќи со големи и убаво уредени дворови скриени зад зеленилото, украсени со разнобојни цвеќиња. Широки пространства кои на децата им овозможуваат слободно да уживаат во своите игри. Но да се вратиме онаму каде што застанавме и да дзирнеме уште малку во традиционалните вештини кои баба Славка со љубов им ги пренесува на своите поколенија. Ovde sad pečemo leba, a sad je pita, banica. Ovde sve može, i kokoška da se ispeče, i krompir, i sve uopšte. Kad ispečeš meso, ovde je kao skara isto, miriše lepo, a u električan mi imamo električni 2 komada unutra, ali ja nikad neću da pečem tu. Ne li vi je polesno taka ili? Ovde ja uživam, evo sad kad gledam ovaj plamen, ja uživam kako se on raduje, kako prehranuje ljudi da opstanu. Ovo su granje, ovde i trnje, ovde je sve se to koristi. Koji ume da iskoristi, sve će iskoristi. A ne može da bude na struju pečeno i ovde isto nikad. Na ovaj način se i učat ljudi to da opstanat, kako velite da... A i za štednju je ovde, i za opstanak, i da se snađu u svaku situaciju. Na primer, treba da znaju deca kako treba da se snađu. Pošto sad deca ne znaju, ako nema gotov leb da kupe, znači gotovo je, više propada sve. Da krompir, kad sam čuvala stoku, iskopamo rupu, naložimo oganj, zatrpamo, ispečemo i tamo nađemo. Puževi smo jeli po Kosovo, deca pečurke, založimo vatru, mi se sami prehranimo. Ne dosađamo na roditelji. Uvek smo se snalazili ili znali smo, bili smo spremni za sve. A sad deca gladno sam, ne znaju jaja da isprže u tiganj, tako će da... Samo sendvič, toster i to je sve. I krompir pržem. Evo ovde, to je vreme sad ovaj oganj da pregori, bidne gotovo, zaklopim, to je sve. Koliko vreme će mu treba da se ispeče leba? Pa pola sat, toliko. Ovo će bude 20 minuta. A električan si suši, sutra dan ne možeš da ga jedeš, a ovo sedi meko. Imam i crepulju, zemljana. Samo je teška, pošto sad ne može, pekla sam u to. Imam go i sad. Ne može da ga podizam. A ovo mi je lakše. Sad ću vi pokažem. Ova tepsija ima 200 godine. 200 godine je stara. A na mojega supruga baba je se služila s nju, pa se krva, pa ja se služim evo 50 godina ovde. I sve ušte može da se peče vone? Može, ona sad kad bi se iskuvala isto kao ovi recept, sudovi su. A od što je smesa i sami ne znamo, ovako koji zna koliko će vek da doživi. Će ostane se pravnuciti? Da, i za čukun, i koji zna, eto, i to čuvam. Isto imamo bakrač, kotao, svekar što je dono i to čuvam na tranje. Popne to tamo i da vide deca kako je se živelo, kako je se spremalo. Od mladite nekoj se učili da go raboti ova? Znaju unuke, znaju, ćerka zna, unuk jedan zna i oni rade to. To radoznale su, ima neko koji neće da prihvate, one prihvaćaju. Samo ja negdje mučim, na primjer, kad da mi donesu ili da odnesu nešto, pošto mogu još palivu šušku, gotov je, pošto je debeo. Ako je tanak, treba da bude crven.
kifle smo pekli, može i torta da se ispeče, sve. Kifle bidno mnogo lepe. Vikam, to je sve toliko trud. Da bude i gotovo. Gotovo je, da se ispeče i jede se. Откако го пробавме вкусниот зелник печен под вршник, ја продолживме прошетката низ селото да ги видиме позначајните објекти. На средина од селото, како украс, се издига новата црква посветена на Света Троица, која се уште е во изградба. Црквата се гради на иницијатива на местното население. Сега се наоѓаме на локација каде што се наоѓа црква во центар на селото. Селото, кажав, колку е старо, но дојде време да пред неколку години се собереме во селото и решиме да градиме црква. Како што местното население зборува, дискутира, кажува каде се имало цркви, само наше село останало во Кумановско да нема црква, се собереме и решиме да градиме црква. Црква ја градиме со донација на местното население, доброволно, кој колку може да издвои парични средства, со работна рака, значи учествува некои повеќе, некои помалку, но благодарени и на голем дел од бизнисмени од град Куманово, од Скопје, од Паланка, да не ги бројам сега сите кои име, може би некој ќе испуштам. Многу им фала, доста ни помогна при граѓење на оваа црква. Ја градиме или поточно започнеме во 2012 година, некаде август месец почна да се копат темели. Црква која може би е една од најбрзо изградени, или поточно 122 дена од копање на темели до покривање на црква. Изгубиме време поточно, али па за тоа време сите се изненадија кога видоа огромен храм да се изгради само на доброволна база. Значи, местото население учествуваше и разни други бизнисмени. Црквата од надвор, како што гледате, привршена, уште некои детали треба да се завршат. Внатре треба сега да се малтрисува, да се завршува. Сега сме на идеја, пред некој ден се собравме и дискутираме да градиме камбанарија. Одлучиме и тоа да градиме. Ќе ни требат уште малку средства. Верувам дека населението нема да сопре со давање на пари, со работа, и тоа ќе завршиме, со што камбанаријата и црквата ќе го украса селото и ќе се наоѓат во центар на самото село. На кого е посветена црквата? Црквата е посветена на Света Троица, бидејќи во близина на црквата се наоѓа и крст, како што го викаме селски крст, кој е подигнат од првите доселеници во Љубодрак, уште во 1930 година. Значи, тогаш имали идеја да градат црква, но не е изградена, изградена крст на кој се собираме секој ден на Ден Света Троица, што ни е селска слава во селото. Значи, сега веќе имаме во близина на него и црква, која е посветена на Света Троица, каде се собираме по разни погоди, дали е тоа Божич, дали е Великден или некој друг верски празник, луѓето почнат да излегуват, додат во црква, иако не е завршена, влегуват, си палат свеќи и се молат на Бога. На некој начин почнуваат луѓето и да кај луѓето се враќа некаква верба во нешто, ако не во она што им фали, што не може да го надополнат, па почнуваат да веруваат во Бога и мислејќи преку тоа дека ќе се поблиски до Него, со што и ќе постигнат она што им недостасува. Ќе им помогне. Па верувам дека и на мнозина им помогнало. Јас не сум некој многу силен верник, но како почнеме да ја градиме црква и на мене ми тргна работа, како што и пред малку кажа, и бизнис ни појде, градиме во исто време и црква, и мој маркет го градиме училишен двор, игралиште, тоест градоначалникот на Куманово го изгради. Значи, таа година и стана некако
srećna godina 2012. Koga bi moželo da se očekuje da bi osvetena crkveta, po nekoj vašoj procenka? Pa imаме план да ова година, ако може да привршиме внатре малтрисување, за да од една година почнува сликање внатре, бидејќи е доста голема, има некаде околу 400 квадрати, површина за сликање, доста ќе чини пари, затоа ќе ни требаат донации од други, верувам дека и од други ќе се јават и од град Куманово, па дори од Скопје имаме на луѓе кои се најават, сакат да донират една фреска од нив. За осветување ни е план тоа да ни се случи токму на 100 години на село, постојање на село Љубар. Барем до 2019 да завршиме да осветиме. А во село има повеќе невенчани парови, па така скоро дискутираме, се шалеме тука кај црква. Јас сум еден од тие. Имаше некаде околу 127 невенчани парови, па имав и јас идеја и предложив на свештениците од Видинската епархија, кога ќе дојде осветување на црквата, тогаш да биде групно венчавање на сите тие парови што не се венчани. Сега овие млади се венчават, обавезно одат во црква, но ние тие генерации по возрастни не сме имале навика, едноставно не било обврска да се оди во црква, па не сме венчани. Може би едно село во Македонија во кое од 750 жители да има толку невенчани, тоа е само за Гинисова книга на рекорди. Во близина на црквата, од спротивната страна, се наоѓа подрачното училиште Карпош, кое во моментот беше затворено со оглед на тоа дека е летен распуст. Сепак, дознавме нешто и за него. Ова е подрачно училиште кое работи при Централно училиште Карпош село Уминдол. Ова основно училиште постои од формирање на селото, или поточно некаде по некои податоци 25-26 година, мислам 1925-26 година. Работело и со прекиди во време на Втора светска војна, па во време на Втора светска работело како бугарско училиште, за потоа да продолжи да работи во состав на Централно училиште во село Уминдол. Во училиштето се вработени 3 учителки, значи ова се оделенска настава овдека изведува, од прво до пето оделение. Така да училиште овие вработени работат со деца на таа возраст, каде што бројот секоја година се зголемува. Еве сега за наша среќа, како да кажеме, во сите училишта зборува дека опаѓа бројот на ученици, ние во учебна година 2015-2016 во прво оделение ќе имаме 11 ученика. Значи, за разлика на ланската година, бројот на ученици не се зголеми за 3. Ако вршиме споредување со некои градски училишта, кај нас бројот на ученици се зголемува, додека во градските училишта, како што имаме информации, бројот на ученици се опаѓа. Ова училиште се наоѓа во центар на селото, има голем простор на кој децата покрај редовна настава обавуваат и во наставни активности, како што постојат и некакви секции, цвеќарска секција, каде децата садат цвеќиња, во денови кога се засадува дрвото, ден на дрвото, се активни, садат дрвца. Едноставно се вклучени и наставата се одива во најдобар ред. И овие деца постигнуваат добри успеси, добри резултати, што тоа се на некој начин може да се посведочи кога ќе дојдат во 6-то оделение, да и тие деца
постигнуваат прекрасен резултат. Овдека во близина на училиштето, во самиот училишен двор се наоѓа и спортски центар, тоест игралиште, асфалтирано за фудбал, за ракомет, за кошарка, каде што децата после часови можат да се занимават, да се бават со разен спорт. Големиот училишен двор со изграденото спортско игралиште е особено привлечно место во летниот период не само за децата, туку и за повозрастните, бидејќи нуди можност за исполнување на слободното време со разни активности – фудбал, кошарка, возење велосипед. Како што забележавме, велосипедите и топките очигледно се омилената забава на децата кои живеат овде, но и на оние кои доаѓаат на гости. Кажи ми како се викаш? Тамара. Колку години имаш, Тамара? 4. А знаеш ли некоја песничка да ни кажеш? Песма. Ај кажи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Браво, ти знаеш на англиски? Да, Кој те научи? сам. Сама се учиш. Да. А што најмногу сакаш да си играш? Тамара. А што сакаш да си играш најмногу со другарчиња, со братчиња? Лапто. Кажи ми како се викаш? Андрей. Колку години имаш, Андреј? 8. Одиш ли во училиште? Одам. Кој оделение си? 2. А сега си на распуст, сакаш ли повеќе да си на распуст или повеќе да се оди во училиште? Па исто. Исто. Има ли петки? Има. Кажи ми што најмногу сакаш да си играш? Па жмурка. Да играме фудбал. Имаш ли многу другарчиња овде? Па имам. Со кого најмногу си играш? Па со сите. Кажи ми како се викаш? Сара, Колку години имаш, Сара? 10. Одиш ли во училиште, кој оделение си? Одам, сега ќе бидам 6. Ти бидеш 6. Да. Кажи ми како ти поминува времето сега по лето? Па, јас сега сум на гости, па уште малку ќе идам во Србија на гости. Браво, со кого ќе одиш таму? Па сама со другарчиња. Другарчиња. Да. Браво, а друго со што се занимаваш тука? Одиш на играорно или? Па да, јас одам во играорна, но не тука, Каде? во селото мое, А во кој село ти живееш? во Старо Нагричане. А овде во ова село ти се допаѓа ли? Да. Што најмногу ти се допаѓа? Па имам многу другарчиња тука, пријатели. Ти кажи ти како се викаш? Анастасија. Колку години имаш, Настасија? 11. Кој оделение си ти? Сега сум за 7. Одлична ученичка ли си? Да. Како ти поминува времето сега преку лето? Па многу убаво. Се дружам со другарчињата, со дома со мојата сестра, брат ми. Убаво. Еве јас слушнав дека ти одиш во играорна. Колку време одиш? Па да, одам има околу 7 месеци. И како е таму? Супер. Играме, се дружиме. И додека децата се забораваат во своите игри, возрастните полека ги привршуваат започнатите работи.
Жетварите го товарат од жнеаното и веќе знаат колку била родна годината. Некои се враќаат од нивите, други од местото каде што работат. Со оглед на тоа дека селото се наоѓа на значајниот регионален пат Куманово-Скопје, голем дел, претежно машко население, работи во Скопје, додека најголем дел од жените се вработени во чевларската индустрија во Куманово. Сепак, не е мал бројот и на оние кои отвориле своји фирми во кои имаат и вработени, како и оние кои развиле свој семеен бизнис. Почнувајќи со одгледување на 30 кокошки, семејството Јовановски отворило живинарска фарма, која сега е пример за успешен семеен бизнис. Да почнеме од самиот почеток, од како настана идејата за овој бизнис? Па идејата настана пред 6-7 години. Идејата ми дојде, потекло ми од Билимбего, Илинден. Се чудевме како што да почнеме. Почнав се од 30 на кокошки. Едно кафешче земав. Да видиме како ќе иде, што ќе иде. Па проширивме на 600. Па од 600 на 900 и дојдовме до 1500. Преку лето имаме 1500 ги држиме. Преку зима зимаме подмладок и така ги составуваме до 3000 доаѓаме. И тоа. И со што ги храните? Како ја набавувате храната? Па храната ја набавуваме од Србија и од Грчка. Значи пченка, ќуспе од Србија, соја од Грчка. Премикс има холандиски и така. Витамини имаме од Холандија, тоа што си иде по проспекат, значи иначе моментално сега е све на природна база, нема ништо на животинско потекло како порано риба, млеко, прах, тие такви работи. Значи сега моментално е така налага државата да се ранат со чисто и природно. Значи тоа укажува и на квалитетот на јајцето. Да, значи моментално има квалитет што све е под природа, значи ченката е природна, сојата е природна, ќуспето исто. Креда имаме, значи камен, и тоа е природно. Едино сега витаминот. Витаминот си е составен све од тоа од природно, од билки, од тие такви работи. Така, каде ги пласирате јајцата? Па јајцата ги пласираме на Зелен пазар, имаме тезга, таму ги пласираме. Моментално на големо не даваме. Како ни е капацитетот, како ни се зголемува за продажба, така и раснеме со производството. Дали сте задоволни од работата, како оди бизнисот? Па, работата е солидна, значи сега да не се жалиме многу, да не кукаме многу. Со овој мал капацитет спрема нас за една фамилија е солидно сега. Не е нешто нај да се каже, ама не е ни слабо. Значи може да се живее од овој бизнис? Па може. Може. Сега ние имаме и земјоделие работиме. Така зеленчуци, прас, макдонос, пипер, моркови, од тие такви работи. И од тоа сега. И од земјоделството исто така продавате? Да, исто продаваме на Зелен пазар. Имаме друга тезга посебно за зеленчуци. И тоа. Во фармата конкретно има ли многу работа, барали многу да се работи посветеност? Па работа има за овие 1500 кокошки, не дека околу 5 до 6 сата активна работа. Секојдневно. Сега да не брзаш многу и да не работиш ни полека. Значи све си иде ланчано, ги раниш по сабале, после ги избираш, класираш и така. Храна си ја правиме лично сами ние. Тоа. Како ги класирате според квалитет? Значи ги класираме спрема стандард како што налага државата, инспекторите. Све си е со документ, значи се испитува секој месец на 3 месеца вода, ѓубре,
од самонела, од тие такви работи, значи у последно време, значи тоа што го уведоа, тоа е добро, квалитетно, ем за нас, ем за граѓаните, значи кои ги конзумираат јајцата да знаат дека е квалитетно, значи наша како фирма, значи ИЗ, нели, си постои како фирма и така да немаме никакви проблеми, све е чисто, квалитетно. Колку мене вработени во фирмата? Вработени сме двајца, ја и жената, значи јас сум за дома, жената за продажба. И така, сега ако зголемиме нешто, тоаш може да запослиме, а сега моментално за едно домаќинство, за една фамилија, задоволително и Значи, дома работата е ваша должност. да, домашните се мои, продажбата е на супругата, Парите? парите заеднички. И така. Државата нешто дали ви помага, дали има нешто за Значи, околу живинарство, државата нема никакви ништо, ни субвенција, нема ништо. Значи, дури и зимаат, околу живинарство ништо не даваат, свињарство, краварство, сточарство, тие такви работи, све има помош. Околу живинарството нема ништо. Дали ќе уведат или нема да уведат, не знам. Не ми е ни јасно зашто нема. А многу налагат, сите стандарди ги налагат, а се знае у Македонија колку може да се постигне со тие стандарди. И сега до кај ќе иде вака, не се знае. Гураме уште, ратоборни сме. Секоја напорна работа дава резултати. Ако не ризикуваш, не можеш да добиеш. За почеток, потребна е само добра идеја, а потоа и пари за нејзино реализирање. Уште еден пример за успешен семеен бизнис е модерниот маркет во селото Љубодрак. Маркетот што го гледате овдека во село Љубодрак е наш собствен бизнис. Е идејата за отварање на маркет уште од 2012 година. Решиме со синовите и со супругата да изградиме еден модерен маркет што во овие краишта до сега немаше. Така да средствата со кои располагаме, тоа е потоа што син ми што ги печалеше во странство, а сите знаат дека од команда најпаќе беа во Ирак и Авганистан, тој реши тие пари да ги вложи и да изгради овој прекрасен маркет. Маркетот веќе работи 2,5 години, со површина е од 130 метри квадратен, еден од најсовремените маркети во кој има околу 2600 артикли, значи се она што е потребно за секојдневна употреба во семејството. Во маркетот се вработени 5 луѓе, значи семеен бизнис, тројца од семејството и уште 2 девојка од овдека од селото. Маркетот во прво време нормално додека да стекне своја запознавање од другите, не само од селото, малку потешко беше додека да се разработи. Денеска веќе на маркетот доста добро работи, значи секојдневно имаме луѓе кои поминуваат, посебно овој пат, стариот пат Куманово-Скопје, е доста преку кој се движи сообраќајот источна кон западна Македонија, од Крио, Паланка, Кратово, Куманово, Свети Николе, така да секојдневно тие сопират овдека, си пазарат, па дури и некои од нив ќе кажа дека пониски цени среќават кај нас во маркетот него во град Куманово или во Скопје. Мислам дека маркетот ќе продолжи да работи, исто така секојдневно се трудиме да набавиме некои нови артикли, оние кои се барат од нашите муштери. Така, значи за сега се задоволни од работата? Да, задоволни сме од работа, задоволни се работени, осигурени се сите со полно работно време, со една плата која се гарантира во државата. За сите редовно исплаќаме плати, значи сите трошкови подмируваме,
jednostavno pozitivno работи. Ова мирно место со убави услови за живот во себе крие уште многу необични и интересни приказни за жителите во него, за нивните надежи и очекувања, нивната истреност на патот кон успехот, нивните животни судбини. Но засега ви откриваме само толку. Нешто повеќе при некоја наредна посета на селото Љубодрак.